ذرا ایک ایسی دنیا کا تصور کریں جہاں محبت اخلاقیات کی سرحدوں کو دھندلا دیتی ہے اور جنون ایک آدمی کو انتہا کی حد تک لے جاتا ہے۔ ایک ایسا آدمی جو اپنی بیوی کو واپس جیتنے کے لیے اتنا جنونی ہو جاتا ہے کہ وہ دھوکہ، چالاکی اور ایک حیران کن اغوا کے واقعہ کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ اگر آپ اس دلچسپ محبت اور دھوکہ دہی کی کہانی کے گہرائی میں جانا چاہتے ہیں تو خود کو جذبات کے رولر کوسٹر کے لیے تیار کریں۔ یہ جنونی شخص کیا قربانی دے گا یا نہیں؟ کیا وہ اپنی محبت کو واپس کر پائے گا اور اس کی وہ کیا قیمت چکائے گا؟ دیکھتے رہیں، کیونکہ ہم جنون کی خوفناک گہرائیوں کو کھولیں گے اور محبت کے نام پر کی جانے والی قربانیوں کا راز بھی فاش کریں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو کی اس سنسنی خیز کہانی کے ایک لمحے کو بھی مس مت کیجیے گا، کیونکہ آپ اس کو مس کرنا چاہیں گے نہیں۔ جیسے جیسے ویڈیو آگے بڑھے گی راز کھولتے جائیں گے۔ اس شخص کا نام مائیکل ہے، جو اپنی بیوی کو متاثر کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، کیونکہ وہ شنڈا کی آنکھوں میں ایک ہیرو بننا چاہتا تھا۔ شنڈا اس کی بیوی ہے۔ اس نے کچھ لوگوں کو بھرتی کیا تاکہ وہ جا کر اس کی بیوی کو اغوا کر لیں۔ وہ چاہتا ہے کہ جب وہ اپنی بیوی کو بچائے تو وہ اس کے سامنے بہادری کا مظاہرہ کرے اور شنڈا کی نظر میں ایک بے مثال ہیرو بن جائے۔ ہوتا ہے کچھ یوں ہے کہ ایک دن جب شنڈا کو معلوم ہوتا ہے کہ مائیکل اس کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے تو وہ بے انتہا غصے میں آ کر اسے گھر سے نکال دیتی ہے۔ مائیکل کے دل میں جوش آ جاتا ہے اور وہ بھی غصے سے بھر کر چیخنے چلانے لگتا ہے۔ غصے میں آ کر وہ اپنی بیوی کو دھمکی دیتا ہے اور ساتھ ہی جا کے طلاق کا کیس فائل کر دیتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ جذبات کی لہروں میں بہتا ہے، اچانک مائیکل اپنا فیصلہ بدل دیتا ہے۔ وہ اپنی محبت کا عہد کرتے ہوئے شنڈا کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اسے بہت پسند کرتا ہے اور وہ اسے ہر حال میں واپس کرنا چاہتا ہے۔ لیکن شنڈا، جسے مائیکل کی دھوکہ دہی کی تلخی چکھ لی تھی، اس کے ساتھ دوبارہ تعلق قائم کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ مائیکل کی دنیا چکنا چور ہو جاتی ہے، لیکن وہ ہار نہیں مانتا۔ اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے وہ ہر ممکن طریقہ اختیار کرتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی ناممکن کیوں نہ ہو۔ لیکن شنڈا اپنے فیصلے پر اٹل رہتی ہے۔ کیا مائیکل اپنی محبت کو واپس حاصل کر پائے گا یا اس کی کوششیں بے رنگ رہیں گی؟ مائیکل اس کو دھمکی دیتا ہے کہ وہ نجی ویڈیوز جو ان دونوں نے بنا رکھی تھیں وہ لوگوں کو بیچنا شروع کر دے گا۔ بظاہر ان دونوں نے کچھ بالغ ویڈیوز اکٹھے بنا رکھے تھے، لیکن شنڈا اس دھمکی کے باوجود زوردار انداز میں انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ کسی صورت اس کے ساتھ دوبارہ رہنا پسند نہیں کرے گی۔ مائیکل اسے قائل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، لیکن اس کی ہر چال ناکام ہو رہی تھی۔ جب مائیکل کے تمام حربے بے اثر ثابت ہوتے ہیں تو وہ ان ویڈیوز کو شنڈا کے دوستوں، رشتہ داروں اور مختلف جو اس کے جاننے والے لوگ تھے ان کو بھیجنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اس کی ایک بزدلانہ کوشش تھی تاکہ شنڈا پر مزید دباؤ ڈالا جا سکے۔ لیکن جب یہ بھی ناکام ہو جاتا ہے تو وہ ایک شرمناک قدم اٹھاتا ہے۔ وہ زبردستی اس کے گھر میں گھس جاتا ہے اور اسے فل فرائی کرنے والا سامان دکھاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ انتہائی ناپسندیدہ طریقے سے پیش آئے گا۔ اپنی بیوی سے علیحدگی کے بعد مائیکل اس اولڈ ہاؤس میں رہتا ہے جو مسیسپی میں واقع ہے۔ وہاں رہتے ہوئے وہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں پچھتاوا بھی محسوس کرتا ہے کہ یہ سب کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کی تمام تر کوششیں ناکام ہو رہی تھیں، حالانکہ وہ ہر حال میں شنڈا کو واپس حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پھر اسی گھر میں اچانک اس کے دماغ میں ایک خیال آتا ہے۔ وہ خیال یہ تھا کہ وہ چند غنڈوں کی مدد لے گا جو اس کی بیوی کا اغوا کریں گے۔ اس واردات کی وجہ سے شنڈا کافی پریشان ہوگی اور اس دوران مائیکل وہاں پہنچ جائے گا تاکہ اپنی بیوی کو ان غنڈوں کے چنگل سے آزاد کرائے۔ مائیکل کو یقین ہے کہ اس کی بیوی اس کی بہادری کی وجہ سے اس کی شکر گزار ہوگی اور شاید پھر سے اسے محبت کرنے لگے اور وہ اس کو واپس پالے اور دونوں اکٹھا رہنے لگے۔ مائیکل کے خیال میں یہ ایک ناقابل یقین منصوبہ تھا اور اسے ایسا لگتا ہے کہ ناکامی کا کوئی امکان ہی نہیں، اس لیے وہ دو غنڈوں کی خدمات حاصل کرتا ہے تاکہ وہ اس کی بیوی کو اغوا کر سکیں اور اس کے اس خطرناک منصوبے کو عملی جامہ پہنا سکے۔ منصوبہ بندی کے مطابق وہ کچھ ہتھکڑیاں خریدتا ہے اور ایک ویگن بھی تیار کرتا ہے۔ اب وقت آتا ہے اس منصوبے پر عمل کرنے کا۔ وین بھی موجود ہے، ہتھکڑیاں بھی موجود ہیں اور گنڈے بھی۔ کچھ ہفتوں کی بے چینی کے بعد وہ دو گنڈے شنڈا کے گھر پر پہنچتے ہیں اور دروازے کی بیل بجاتے ہیں۔ جب شنڈا دروازہ کھولتی ہے تو وہ دونوں اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ڈلیوری بوائے والا یونیفارم پہنا ہوا ہے، جیسے وہ وہاں پہ کسی خاص تحفے کی ڈلیوری کے لیے آئے ہوں، لیکن یہ ایک خطرناک تحفہ ہے۔ اس سے پہلے کہ شنڈا کوئی رد عمل ظاہر کر سکے، وہ فل فرائی کرنے والا سامان نکالتے ہیں اور دھمکی دیتے ہیں کہ آرام سے زمین پر بیٹھ جاؤ
वरना तुम्हें गोली मार दी जाएगी। शिंडा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। खौफ के आलम में शिंडा उनके रवैये को देखकर खामोशी से ज़मीन पर बैठ जाती है। फिर वो गुंडे उसे हथकड़ी से बांधकर ज़बरदस्ती वैन में धक्का देते हैं। जैसे ही वो शिंडा को वैन में डालकर भागते हैं, एक गुंडा उसके सर पर फुल फ्राई करने वाला सामान रखता है, उसके कपड़े भी फाड़ देता है, जबकि उसके मुंह में ख्वाबावर गोलियां ज़बरदस्ती डाल देता है। ये सब कुछ देखकर शिंडा शदीद खौफ का शिकार हो जाती है और परेशान भी है वो। लेकिन उसकी किस्मत में एक नया मोड़ आने वाला है। जब वो सड़क पर तेजी से जा रहे थे, अचानक पुलिस एहलकार की एक गाड़ी पीछे से आती है। इस पुलिस एहलकार का नाम चार्ड है, जो ड्यूटी ख़त्म करके अपने घर वापस जा रहा था। वो नहीं जानता कि इस वैन में क्या हो रहा है, लेकिन जब उसने वैन पर गौर करना शुरू किया तो उसको महसूस हुआ कि कुछ ना कुछ तो गलत ज़रूर है इस वैन के साथ। जबकि पुलिस की गाड़ी को देखकर दोनों गुंडे परेशान हो जाते हैं। चार्ड उन्हें रुकने का इशारा करता है, मगर गुंडे रुकने की बजाय अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देते हैं और मेन रोड से कच्ची सड़क पर निकल जाते हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि इस रास्ते पर एक खतरनाक दलदल है। अचानक उनकी वैन एक दलदल में फंस जाती है और बारिश की तेज़ बूंदें उस वक्त उनके लिए मज़ीद हालात ख़राब कर देती हैं, जब गाड़ी आगे पीछे नहीं हो सकती। सूरत हाल को देखते हुए दोनों गुंडे अपनी जानें बचाने के लिए वैन छोड़कर भाग जाते हैं। निकल का अगवा का मंसूबा अब नाकाम होता हुआ नजर आ रहा था। जब वो भागते हैं तो उन्हें करीब ही एक नहर नजर आती है। उन्हें ख्याल आता है कि अगर वो नहर में छलांग लगा दें या वहाँ छुप जाएं तो पुलिस उनका पीछा नहीं कर पाएगी और वो आराम से महफूज जगह पर बाद में पहुँच जाएंगे। दूसरी तरफ पुलिस एहलकार यानी चार्ड अपनी गाड़ी से उतरकर वैन की जाँच करने लगता है। जैसे ही वो वैन का पिछला दरवाज़ा खोलता है, उसकी आंखें हैरत से फैल जाती हैं, क्योंकि उस वैन में शिंडा हथकड़ियों में बंधी थी और उसकी हालत बेहाल थी। पुलिस एहलकार बगैर वक्त ज़ाया किए फौरन शिंडा को अस्पताल मुंतकिल करता है ताकि उसकी सेहत बहाल हो सके। उसके बाद पुलिस तफ्तीश शुरू करती है कि उस पर यह क़यामत क्यों उठाई गई और उसके साथ ऐसा करने वाले कौन लोग थे। जिन दोनों गुंडों ने नहर में छलांग लगाई वो असल में बाहर नहीं निकल सके, वो नहर में ही डूब गए और पुलिस को उनकी लाशें ही मिलीं। यानी तफ्तीश और मुश्किल हो गई। पुलिस के पास अभी उनके अलावा कोई सबूत नहीं था। जब पुलिस तफ्तीश कर रही थी तो उन्हें मालूम हुआ कि जो वैन वहाँ मिली थी वो माइकल के नाम से करार पर ली गई थी। ये पहला सबूत था जो सीधा माइकल के खिलाफ गया, लेकिन माइकल को इस सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं था। इस सबूत की वजह से पुलिस ने अब आगे बढ़ना शुरू किया। वो एक नया मंसूबा बनाता है। माइकल ने कुछ जाली तस्वीर बनाई, उनमें वो ये जाहिर करता है कि उसे भी अगवा कर लिया गया है। वो अपनी बीवी के मोबाइल पर तशद्दुद ज़्यादा तस्वीर भेजता है और तावान का मुतालबा करता है। पुलिस को मालूम है कि शिंडा को अगवा करने वाले तो कुछ दिन पहले ही नहर में डूबकर हलाक हो चुके थे, जबकि वैन का मिलना पुलिस को कभी इम्कान था कि माइकल ही इसके पीछे है। अस्पताल में होने की वजह से शिंडा का मोबाइल पुलिस के पास मौजूद था, इसलिए पुलिस को पता चलता है कि शिंडा के अगवा के पीछे उसका कोई करीबी है। जब मज़ीद तफ्तीश की जाती है तो पुलिस को मालूम होता है कि माइकल ने जाली तस्वीर भेजी हैं, वो इसके अगवा में भी मुलव्वस है। पुलिस इसको ढूंढती है और तकरीबन 4 दिन तक की तौबा के बाद एक मोटल तक पहुंच जाती है। ये वो मोटल था जहां पर माइकल छुपा हुआ था। इस वक्त तक पुलिस के पास माइकल के खिलाफ सवाए उस वैन के कोई सबूत नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने माइकल के मिसिसिपी वाले घर में छानबीन की तो वहाँ कई कैमरों के फुटेजेस में नहीं। ये कैमरे सिक्योरिटी के लिए नस्ब किए गए थे और ये माइकल ने ही करवाए थे, मगर माइकल नहीं जानता था कि ये कैमरे शोर सुनकर फौरी रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। ये रिकॉर्डिंग माइकल के खिलाफ सबूत बनी। जब भी उसने उन गुंडों के साथ बात की वो सब कुछ इन कैमरों में रिकॉर्ड होता रहा। पुलिस ने माइकल को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। जब उसका ट्रायल शुरू हुआ तो अदालत ने सबूतों की रोशनी में उसको 35 साल कैद की सज़ा का हुक्म सुनाया। जब हम माइकल और शिंडा के तारीख सफ़र पर गौर करते हैं तो हमें मालूम होता है कि मोहब्बत एक दो-धारी तलवार हो सकती है। ये हमें बुलंद कर सकती है, लेकिन जब हसद और जुनून से आलूदा हो जाए तो ये मोहलिक नताइज की तरफ ले जा सकती है। सच में किसी से मोहब्बत करने का मतलब क्या है? क्या ये मलकियत के बारे में है या आज़ादी के बारे में? जब आप इस कहानी से निकलें तो अपने ताल्लुकात पर गौर ज़रूर करें कि आप उन्हें परवान चढ़ा रहे हैं या आप अपनी बेयकीनी को अपने करीबी लोगों की वजह से दरारें डाल रहे हैं। याद रखें, हकीकी मोहब्बत एतमाद और एहतराम पर फैलती है, कभी खौफ या कंट्रोल पर नहीं। इस बात पर गौर करें कि आपके अपने जज्बे आपको किस तरफ लेके जा रहे हैं। क्या वो आपके लिए तामीर का बाइस बन रहे हैं, क्या आपके लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं?